नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 44 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। जगन्नाथ पाखरे एतिकी प्रार्थना 2026 मसीहा आपण मन बहुत सुख आणु। आ सांग माने चलतु एबे कहानी आरंभ करिबा। अच्छा से सांग मोर एते खुशी अच्छी। लेखा टिके लाजेई कहला किए जाने कौन कहब ताकू कही आसुले एते दिन जाए कौन छाड़ से कथा। रंजन 6 वर्ष तलर लेखार ओढ़णीटी बाहर करी निज छाती रे चापी धरी किछि पुराना स्मृति को साउंटिबाकू लागिला। लेखा पिकनिक रे एई ओढ़णी रे ता ओदा सरसर मुंडटी केमिति पोछि देइथिला। तापरे गुली लागी ता कांधरू बहुथिया रक्त बंद करबाकू एई ओढ़णीटी बांधी देइथिला। आज भी ओढ़णीटी सेमिति नुआ आउ स्मृति भी सेमिति सज नुआ दाउ दाउ दिशुछि। रंजन मने मने हसी देई भाबुछि हौ तो पाई एइठू काश्मीर स्टिचिंग वाला दुपट्टा गोटे नहीं जीवी। एमिति तो ऊपर सबु रंग खूब सुंदर दिसे हेले नेबी तो पसंदर रंग। बहुत दिन पर रंजन मनटी खूब हल्का लगुछि। मनटा कहीं बहुत पछकू फेरी जाउछि। नदीरू पानीरू उठेबा कथा मने पड़िबारु से निजे निजे हसी पकेइला। चंडी पूरा लाजरे लाल हो जाइथिला से दिन। आउ 10th फेयरवेल परे घर को फेरिया बेले रास्तार केमिति शाढ़ी खोलीगला लेखार। से आउ पछकू भाभी पारानी। खूब हस लगुला ताकू। ओहो जहाँ भी हो दुनिया रे मो चंडी परी आउ केही नाही। रंजन शोइला आखिरे आखिए स्वप्न भर्ती करी। 2 दिन पर रंजन भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरिला। ट्रेन आराइभाल समय भी से ताकू फोन करी खूब उत्साह जणई देला। लेखा शीघ्र गाधेई काम सारी भुवनेश्वर स्टेशन जीवापाई रिक्साटीए धरिला। प्लाटफॉर्म टिकेटीए काटी रंजन ट्रेन आड़कू खूब बेगरे आगे जाउतला। रंजन ट्रेन ओह्लई लेखा को खोजुतला। अल्प दूररू देखिला ता हंसिनी ता आड़कू आसुची। रंजन सेठी ठिया होई लेखार मुहरे फुटी उठुथुबा प्रिय मिलनर आवेग को उपभोग करुथुला। सेई मुहूर्तरे ताकू लागुथिला ता लेखाटू आउ केही सुंदरी बोधुए ए संसार रे नाही। दुई हृदयर एई खुशीर मुहूर्त को ग्रहण करने जाउथुला। केही जणे तृतीय मनरे 2 जन को दूर करिवार योजना तैयारी करुथुला। से आउ केही नुह बहु पूर्वरु रंजन प्रेम प्रत्याख्यान नियारे जळुथुवा लिपि। लेखा आउ रंजन को देखी ता मनरे प्रतिशोधर अग्नि जेमिति जळी उठिला। मने मने भाबुथुला रंजन तमे मते आउ मो प्रेम को पादरे आड़े देल एई लेखा पाइना। एबे देख मु कौन करुछि। लिपि स्टेशन भिड़ पारी होई रंजन पाखकू धाई गला। लेखा रंजन पाखरे पहुँचिया पूर्वरु लिपि रंजन पाखरे पहुँची गला। निजर स्थान काल पात्र भूली रंजन को 2 हाथरे खूब निबिड़ भावरे कुंढेई धरिला। कहला ओ रंजन मु तुमको बहुत भल पाए। लेखार आगकू बढ़ुथिया पाद सेठी अटई गला। रंजन एमिति गोटे परिस्थिति पाई स्वप्न रे भी प्रस्तुत नथिला। से लिपि को निजठू अलगा करिया पाई ता 2 कांधरे हाथ रखी पछकू ठेली देई कहला छी छी तमे एते निर्लज। लिपि मुहरे कुटिल हस फुटेई कहला देख रंजन मो काम होईगला। जो लेखा पाई तमे मते आड़ आखिरे भी चाहि नथिला आज सेई लेखा तमको आड़ करी चली जाउची। तम सह जुक्ति करबाकू चाहुनी मु। मते लाज लागुची कहिबाकू कि तमे मोर कॉलेज मेट बोली। रंजन देखिला लेखा भिड़ भितरे ता आड़कू पछ करी धीरे धीरे लुचि जाउची तारी भितरे। लिपि आउ थरे विजयर हस हसी विषाक्त नजर हाणी देई रंजन ठू चली जाउथुला। लेखा हृदय जमा थिबा समस्त आशा जेमिति आखि कोणरे तरल लाभा होई बही जाउथुला। से स्टेशन बाहरी कुआडे जाउची निजे भी जानी पारु नथुला। आखि आगरे सेई दृश्य बारंबार उंकी मारुथुला। ता रंजन को लिपि केमिति गभीर आलिंगन भितरे लुचेई रखुथुला। आउ रंजन हाथ तार 2 कांधरे केते स्नेहरे से रखुथिला। ता आखि को से आउ देखी पारि नथिला। से फेरी आसीथिला सबु आशा स्वप्न को सेई ट्रेन स्टेशन ने प्रतारणार ट्रेन ने बोझेई करी देई शेषरे ता रंजन एमिति ता सहित कला। आउ सेई दृश्य देखिबा पई रंजन मनरे लेखा पाई चिंतार मात्राटी खूब बढ़ीगला। से कौन करिबो बे लेखा कुआडे गला। रागरे अभिमाने जदि ओल्टा सीधा काम ना ना निजकू पुणी थरे से चिंतारू निवृत्त करैला। से खूब शीघ्र लेखार हॉस्टेल पाई टैक्सीटे धरिला।
ଲେଖାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଛି ଶୁଣି ସ୍ନେହା ମନରେ ଟିକେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ଏଠାରେ? ଲେଖା କାହିଁ? କ'ଣ ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲ ଆସିନି କି? ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ନା, ସେ ତ ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ସେ ଆଜି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ପଚାରୁଛ? କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ମୋ ଲେଖା କୋଉଠି ଏବେ ତାହେଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ରଞ୍ଜନ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିପି ଘଟେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ନେହାକୁ ସବୁ କହିସାରି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା। ସ୍ନେହା କହିପାରିବ ଲେଖା କୋଉଠିକି ଯାଇଥିବ? ସେ ଠିକ୍ ଥିବ ନା? ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଏବେ ଅନେକ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଲେଖାକୁ ନେଇ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଲେଖାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା। ତାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ସ୍ନେହା, ମନେ ପକାଅ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ସ୍ନେହା କହିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର? ହଁ ହଁ, ଚାଲ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବ। କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯେ? ଏଇଠି ପାଖରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା କେବେ କେବେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ଲେଖା ବି ସେଇଠିକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତମ ପାଇଁ ସେ ସେଇଠି 100 ମାନସିକ କରିଥିବ। ରଞ୍ଜନ ସ୍ନେହା କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି କାନ୍ଦି ପକେଇବ। ଆଜି ଲିପି ଯାହା କଲା ବହୁତ ନୀଚ କାମ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ଏଥିରେ ଲେଖାର ଦୋଷ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସେଇଠିକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଥରେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବି। ଲେଖା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ପରେ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ସ୍ନେହା ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦରେ ବାହାରିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ଲେଖା ନିଜ ମୁହଁ ପୋତି ବୋଧହୁଏ କାନ୍ଦୁଛି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ହେ ମା ବନଦୁର୍ଗା, ଲେଖାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବାରୁ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ମା। ମନେ ମନେ ସୁମରଣା କରି ରଞ୍ଜନ କହିଲା। ଦୁହେଁ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଗରେ ବସିପଡ଼ି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା। ଲେଖା ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ରଞ୍ଜନର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଟିକେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଛି, ଆଖିରେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚିଗଲା। ସେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଉଠିପଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିବି। ରଞ୍ଜନ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଆଗରୁ। ରଞ୍ଜନ ସ୍ନେହାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଗଲା ଚଣ୍ଡୀ? ସେ ତା ସାବିତ୍ରୀ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିକରି ଗଲା। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଗଲା ଏତେ ରାଗ ଭିତରେ ବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। କହିଗଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବି ବୋଲି। ଜାଣିଛି ତତେ ମୁଁ ଲେଖା, ତୁ ଖୁବ୍ ଅବୁଝା ହେଲେ ବି ବହୁତ ହୃଦୟୀ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଲେଖା ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ବୋଲି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ପକେଟରୁ ଲେଖା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ମୁଦିଟି ବାହାର କରି ଦେଖି ପୁଣି ରଖିଦେଲା। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ବାର ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କିଛି ଉତ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ। ଲେଖା ସେଠାରୁ ତା ଆଖି ଆଗରୁ କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ସ୍ନେହା, ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ। ଲେଖା ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ସିନା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା କଥା? ଲେଖା ସହ ମୋର ବନ୍ଧୁତା 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ମୋତେ। ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସେ ଲିପି ଘଟେଇବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନେହା। ଏବେ ତମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀନଗର ଫେରିଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଠାରେ ରହି? ସବୁ କିଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଆଗକୁ କହିପାରିଲାନି। ରଞ୍ଜନ କଣ୍ଠ ଆବେଗରେ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ସ୍ନେହା, ଲେଖା ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ କଲ୍ କରି କହିଦେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ରାତି ଶ୍ରୀନଗର ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ତାର ସାବିତ୍ରୀ ଆଈ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆଲୋ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆସିଲାଣି। ଆଜି କେମିତି ଆଈ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର? କାଇଁ ଆଈ, ମୁଁ କ'ଣ ଆସିପାରିବିନି ତୁମ ପାଖକୁ? ମନ ହେଲା ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ ମା, ଭଲ କଲୁ। କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ତୋ ମାମୁଁ ନେଇ ଆସିବ। ଆରେ ଆଈ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତ। ଲେଖା ରାତିସାରା ନୀରବରେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ
ଭାବି ନଥିବା ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ତି ପାହିଲା ଲେଖା ମନ ଭରି କାନ୍ଦି ନିଜ ମନର କଷ୍ଟକୁ ଉଣା କଲା। ହେଲେ ଏମିତି କ୍ଷତ କ'ଣ କେବେ ଲିଭେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗଭୀର ଘାଟିଏ ହୋଇ ବେଳ ଅବେଳରେ ରକ୍ତ ଝରେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୁସିତ ହେଲା। ସେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗତକାଲି? ସ୍ନେହା ଜାଣିଥିବ। ଲେଖା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡେରି ନକରି ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ଆସିଲା। ରାସ୍ତା ଯାକ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। କାଲି ସେ କୋଉଠି ରହିଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା, ଏମିତି ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲେ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ଧୋଉଣୁ ସେ ସ୍ନେହାକୁ ପଚାରିଲା, ସେ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ କିଏ? କାହା କଥା ପଚାରୁଛ? ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଏ? କାଲି କୋଉଠି ରହିଲା ସେ ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ? କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ଏବେ? ଏତେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାହେଲେ ତା କଥା କାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତ। ଖଟ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମନରେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କେବେ ତଉଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନି। ଏତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜାଣିଛି କାଲି ରାତିରେ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଧାର ତା ମନ କଥା କହି ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଲି ଶ୍ରୀନଗର ଫେରିଗଲା। ତାଛଡ଼ା ତମେ ଲିପିକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ? ଏତେ ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛ କାଲି ସେ ଲିପିକୁ 2 ଥପ୍ପଡ଼ କାହିଁକି ମାରିଲନି? ସେ ଲିପିକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲ ରଞ୍ଜନକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି। ତମେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଛ ସାଙ୍ଗ। ଯାହା କହୁଛ କୁହ ପଛେ। ମୁଁ ଲିପିକୁ ରଞ୍ଜନ ସହ ସେମିତି ଦେଖି ସହିପାରିଲିନି। ରଞ୍ଜନ ଫେରିଆସି ଖୁବ୍ ଗୁମସୁମ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଦୀପର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସାମରେ। ତେଣୁ 2 ପଦ ମନଖୋଲା କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ରଞ୍ଜନ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରେନି। 2-4 ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା। ଏଇ ବ୍ୟବହାରରେ ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେଲେ ଲେଖା ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସ୍ନେହା ସହ କଥା ହୋଇ ଲେଖାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲା। ସମୟ ଡେଣା ମେଲି ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସିନା, ହେଲେ ଲେଖା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଗଲା। କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ତା ସହ ଏମିତି କଲା? ଆଗକୁ ଭାବେନି କି ଲୁହ ବି ଗଡ଼ାଏନି। ଜେଜେମା କହେ କାହା ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି। ସେ କେବେ ଚାହେଁନି ରଞ୍ଜନ କିଛି ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉ। 3 ମାସ ପରର କଥା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲେଖା ସଙ୍ଗାତର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜି କେମିତି ସଙ୍ଗାତର ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କେଜାଣି। ଲେଖା କହିଲା, ଏଇ ସଙ୍ଗାତ, ଆଜି କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? ସଙ୍ଗାତ ସିନା ଭୁଲିଗଲା ସଙ୍ଗାତକୁ। ହେଲେ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ ଅଭିମାନ। କେମିତି ଅଛୁ କହ? ଆରେ ସଙ୍ଗାତ, ମୋ ବାହାଘର ଏଇ 10 ତାରିଖରେ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଉ ନ ଆସିଲେ ଜାଣିବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଥାଉ ଆଉ ଆଗକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ବାହାଘର ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ, ହଠାତ୍ ବାହାଘର କେବେ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ? ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଘର ବି ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚଟ୍ ମଙ୍ଗନି ପଟ୍ ବିହାନା। ହଁ ସଙ୍ଗାତ, ଆସିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଯେ? କହନା କ'ଣ କଥା? ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପରା। ହଉ ରଖୁଛି। ହଉ ବାଏ। ଲେଖା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଣି? ହେ ଭଗବାନ! ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାଳି ହେଉଥିଲା। କି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପୁଣି? ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଆଜି ଲେଖା ସଙ୍ଗାତର ବାହାଘର। ସକାଳରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଲେଖାର ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗାଟିଏ ସିଲେଇଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧିକରି ଦେଖିଲା ମସ୍ତ ଫିଟିଂ ହେଇଛି। କହିଲା, ବଡ଼ମା, ତୁମ ପାଖରେ ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ବି ଫେଲ୍ ମାରିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଡିଜାଇନ। ମୋ ଝିଅ ତା ସଙ୍ଗାତ ବାହାଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଯେମିତି ସେମିତି ସିଲେଇବି? ପଦ୍ମିନୀ ମୁହଁରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଲେଖାର ଜେଜେମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସକେଇ ସକେଇ ହୋଇ। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବାହା ହୋଇ ପିଲାର ମା ହେଲେଣି। ଆଜି ତା ସଙ୍ଗାତ ବି ବାହା ହେଇ ବିଦା ହୋଇଯିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ଦେଖିବାର ନାହିଁ? ପଦ୍ମିନୀ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ମା, ଆଉ ଲେଖାର 1 ବର୍ଷ ରହିଲା ପଢ଼ା ସରିବାକୁ। ତାପରେ ବାହାଘର କରିଦେବା। ତୁ ସେମିତି ମୁହଁ ଦେବା କଥା କହିବୁନି ବୋହୂ। ଝିଅ ପିଲାଟା, ବୟସ ହେଉଛି କେବେ ପୁଣି? ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ଯେ? ଲେଖା ଆଉ ଜେଜେମା କଥାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଉ ସଙ୍ଗାତ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଲା ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ପରଠୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିବା ହେଇପାରିନି ବେଶୀ।
ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ପଢ଼ା ବି ଥାଏ। ଶେଷ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ରଞ୍ଜନ ଯେବେଠୁ ସେପଟେ ଗଲାଣି ସେ ଗାଁକୁ ବାହାରିନି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନ ଘର ଆଡ଼େ ଥରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଗାଁ ମନ୍ଦିର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ରଞ୍ଜନ ସହ କେତେ ସୁଖ ମାନ ଅଭିମାନର ସ୍ମୃତି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ତାର। ଆଜି ବି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି କୋଉଠି ସେଇଠି ଆଖପାଖରେ ଅଛି। ପଛକୁ ଅନେଇଲା ସେ, ପଛରେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ। ଲେଖା, ଆରେ କେବେ ଆସିଲୁ ତୁ? ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ପଚାରିଲା ବିକ୍ରମ। ଆଜି ସକାଳେ ପରା। ଶୁଭଶ୍ରୀର ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ କହିଛି। ଥରେ ମଜାରେ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଦେଇଥିଲା ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି। ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସେ ତା ସହ 4 ଦିନ କଥା ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଉନି ତ ଏଥିରେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ପୁଣି ସଙ୍ଗାତର ମୁହଁଟି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ବାର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତା ଘରକୁ ସେ ନ ଆସିଛି। ହେଲେ କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ସେ ବିଦା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକଣାରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କାହିଁକି ଭଗବାନ ନିୟମ ବନେଇଲେ କେଜାଣି? ଝିଅକୁ ହିଁ ନିଜ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଜବ ବି ଆମ ସମାଜ। କନ୍ୟା ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ହେଲେ ସେ କୋଉ କୂଳର ନୁହଁ। ବାପା ଘରେ ଜନ୍ମରୁ ଏତେ ଅଲ୍ଲେ ଅଲ୍ଲେ ବଢ଼େଇ ପର ଘରି, ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ କହିବେ ପର ଝିଅ। ସେ ସବୁଠି ପର। ଆଖିରେ ଅଜାଣତରେ ଧାରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି କୋଉଠି। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଘର ବାହାର ଖୁବ୍ ଲୋକ ଗହଳି। ସେ ତା ସଙ୍ଗାତ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ନବବଧୂ କ'ଣ ଖବର? ଆରେ ସଙ୍ଗାତ। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଲେଖା ଆଖିରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୁହ ଧାର ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନର ମାୟା ମୋହ କାଟି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଚାଲିଯିବ ପର ଘରି ହୋଇ। ଲେଖା କହିଲା, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ତୋର ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିବୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ବୟସ ନ ଆସିଲେ ବି ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ କପଡ଼ା ବଦଳେଇବି। ଗାଁରେ କେମିତି ଏତେ ହେଭି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ହଁ ହଁ ବଦଳେଇ ନେ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ତ କିଛି ବି ପିନ୍ଧିଲେ ଝାକାସ୍ ଦିଶୁ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ତ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗାତ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ଲେଖା ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲା, ହଁ ପଚାର। ତୁ ପୁଣି କେବେଠୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ ଯେ? ତୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କେହି ଆସିନି? ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ଲେଖା କହିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକୁହା କଥା ରହିଗଲା ସଙ୍ଗାତ। ତୁ କେବେ କହିଲୁନି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି କହ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ଆରେ ସଙ୍ଗାତ, ଆଜି ମୋତେ କେହି ଦେଖି ଆସିବେନି। ଆଖି ତୋରି ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଲେଖା କହିଲା, ଧେତ୍, ଏତେ ଟେକେନି। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସେ। ଲେଖା ଶୁଭଶ୍ରୀର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି 2 ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, 2 ରୁମ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଆଢ଼ୁଆଳ ଜାଗାରୁ କିଏ ଜଣେ ଲେଖାକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଲେଖା ତାର ଜୁଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲା, ମାରିବୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଲେଖାକୁ ଗୋଟାପଣେ ନିଜ ବାହୁରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ସେ। ଲେଖା ଅନେଇଲା ତା ମୁହଁକୁ। ତୁ ଏଇଠି? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ବି ସେଇଠି, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଲେହେଙ୍ଗାରେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଦମାସି, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ତା ପାଖରୁ ମୁକୁଳି ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେହ ତାର ଥରୁଥାଏ। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା। ଆଗରୁ ବି ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ସେ ତା ହାତ ଧରି ମୋଡ଼ି ବି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଲଗା ଅନୁଭବ? ସଙ୍ଗାତ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ, ତୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲୁଣି ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରକୁ ଆସିବୁନି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯେବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଛୁଟି ନେଇନି। ଆମର ଜାହାଜ ନେଇ କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଆସିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ସେଇଠୁ ଉପର ଅଫିସରକୁ କହି ଆସିଛି। ଲେଖା, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛୁ? ରଞ୍ଜନ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ପଚାରିଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଲେଖା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ସଙ୍ଗାତ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ, କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା କହୁଥିଲୁ? କହ ଏବେ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ହସିଲା। କହିଲା, ତୋର ବି ସମୟ ଆସୁଛି। ଲେଖା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ସମୟ? କହ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରୁ। ତୋ ପିଉସୀ ନାନୀ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘର ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ତ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ମିଷ୍ଟର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି।
ସେ ଏଇ ଭିତରେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବେ। ଲେଖାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉ ନ ହଉ ରଞ୍ଜନ ମନୋଭାବ ପୁରୀ ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୋ ଲେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ କିଏ ସେ ଦେଖିବି ଆଉ। ଏଇଠୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଡାଲ ଉଲର ଲେକ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସାହସ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ରାଗ ଅସୁରକ୍ଷା ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ରହ ଦେଖ ଆଜି। ଲେଖା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରଞ୍ଜନ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ରାତ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାହାଘରିଆ ଘର। ବର ଆସିବା ବେଳ ହେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଗହଳି ଚହଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତି 3ଟାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବର ଆସୁଥିବା ପ୍ରସେସନ୍ ମାଇକି ଶୁଭିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳେଇ ବର ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ଲେଖା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ତୋ ବର ଆସିଗଲା ଲୋ। ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ସତରେ? କିଛି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଘରେ କାହା ଉପରେ ରାଗିଲେ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ସେତକ ବି ଗଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ସେ ହସୁଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ସଙ୍ଗାତ କଥାରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସତରେ ସେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପର ହୋଇଯାଉଛି। ଲେଖା ବି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆସି ଦେଖିଲା ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲେଖା ଏଥର ଲୁହ ପୋଛି ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖେ ମୋତେ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ସେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଇଙ୍ଗିତଟି ତାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ଏତିକି କହି ଗଲା ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲା। ଲେଖା କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରେରେ ନେଇ ବାହାରେ ବସିଥିବା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ସେ ତା ହାତରୁ ଟ୍ରେଟି ଧରି ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯା ତୋ ସଙ୍ଗାତ ପାଖରେ ଯା ବସିଥିବୁ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ପୁଣି ଗ୍ଲାସ୍ ସଜାଡ଼ି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଚଣ୍ଡୀକୁ ପାରି ହେବନି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କରୁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି? ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯେତେ ଟୋକା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଯାଇ ଲେଖା ଉପରେ। ଲେଖା ତ ଆଜି ପୁରା ଅପ୍ସରୀ ପରି ଦିଶୁଛି। କିଏ ବି ଅନେଇବ ଦି ଘଡ଼ି। ଲେଖା ସହ କଥା ହେବା ବାହାନାରେ କିଏ କିଏ 4-5 ଗ୍ଲାସ୍ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ବିଚାରା ଲେଖା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି। ଜଣେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ତମ ଘର କ'ଣ ଏଇ ଗାଁରେ କି? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଅନେଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଏଇ ଗାଁରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲେଖାର ହସ ଆଉ ଗାଲରେ ଭଉଁରୀ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଲେଖା ଚାରିପଟେ ଚକା ଭଉଁରୀ କାଟୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଲେଖା ମନେ ମନେ ସନ୍ଦେହ କଲା, ଏଇ ସେଇ ମହାଶୟ ତ ନୁହଁ ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସଙ୍ଗାତ କହୁଥିଲା ସେଇ ଗାଁ ପିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ M.Tech କରୁଛ ନା? ଲେଖାର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି ଯେ ଏଇ ମହାଶୟ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ମୋ ଫଟୋ ବି ବୋଧହୁଏ ପିଉସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମହାଶୟ ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ। ଲେଖା ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଗଲା ଲେଖା ତାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଚିଡ଼େଇବାକୁ କରୁଛି। ସେ ତେଣୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଲେଖା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ନ ଦେଖି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚାରିପଟ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା, ନା ସେ ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ରଞ୍ଜନ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା କି କ'ଣ। ସେ ଏବେ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ସେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ମହାଶୟ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତମେ M.Tech କରୁଛ ନା? ଲେଖା ଏବେ ସବୁ ରାଗ ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡେଇ କହିଲା, ଛେନାଗୁଡ଼ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ସେଠୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ମହାଶୟ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏ ଝିଅ ତ ବଦ୍ଧ ପାଗଳଟିଏ। ଏବେ ହସୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନରେ ବାବା। ଯାହା ହଉ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ନହେଲେ ଲେଖା ଭିତରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖାଲି ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଖୁସି ହୋଇ ମନରେ ଭାବୁଛି, ଏବେ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତୁ? କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପରା ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଚଣ୍ଡୀ ମୋତେ ପୁଣି ଚିଡ଼ଉଥିଲୁ। ଲେଖା ସବୁଆଡ଼େ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କିନା ପଛରୁ ଆସି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଜୁଛୁ କି? ପଛକୁ ଫେରି ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ହସ ପୁଣି ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଖୋଜିବି? ଉପରେ ଉପରେ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ଲେଖା ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗାତ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା।
ଲେଖା ମନରେ ପୁଣି ଶୋଇଯାଇଥିବା ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଏବେ ତାକୁ ସେଇ ପଦିଏ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତା? ନା, ସେ କହିବନି କେବେ। ଲେଖା ଆଖିରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ଜକେଇ ଆସିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, ନା, ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ଛଳନା ଥିଲା। ଆଉ କେବେ ତା କଥାରେ ସେ ଭୁଲିବନି। ଲେଖା ଆଖିର ଲୁହ ରଞ୍ଜନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ସେ ଲୁହ ତା ପାଇଁ ନା ତା ବିଦାୟୀ ସଙ୍ଗାତ ପାଇଁ। ସେ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଲେଖା ସହିତ ଏମିତି ପ୍ରେମର ଖେଳ ଖେଳୁଛି? ସତରେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କାହାଣୀର ପାର୍ଟ ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।